Hello students, our today's topic is the internal structure of the heart. Okay, the topic is the internal structure of the heart. In the previous lecture, we have studied the external structure of the heart. Okay, and the heart wall, that is the pericardium. Okay, now the external structure मध्ये आपण बघितलं की basically the heart have the four chambers. The two upper chambers are called as auricles and two lower chambers are called as the ventricles. Okay, and there are some covering are present. Their septums are present in between the atrium, in between the ventricles, and in between the atrium and the ventricles. Now, what are the structures which are present inner to the heart? Okay, so basically the heart will show the auricle. So student, this is the right auricle. Okay, हा क्या असणार आहे? This is the right auricle. And this one is the left auricle. This is the left auricle. Now we know that the auricle are the receiving chambers and ventricles are the pumping chambers. Means in the heart, the auricle receives the blood and ventricle pumps out the blood. Okay? The heart have the two sides, that is the right side and the left side. Left side of the heart, this is the left side. आपण डायग्राम बघतोय, तर त्यामध्ये डायग्राम मध्ये ही लेफ्ट साइड होणार आहे. This will be the right side. ठीक आहे? So this left side of the heart have the oxygenated blood. ठीक आहे? And the right side have the deoxygenated blood. It means that in the left side, ठीक आहे, we are starting from the auricles. ठीक आहे? Auricles are the receiving chamber, means they receives the blood. ठीक आहे? So left auricle. First, focus on the left auricle. Left auricle receives the blood. Okay? Left auricle receives the blood from the lungs. Okay? Left auricle receives the blood from the lung with the help of or through the opening through the pulmonary veins. Okay? Through the pulmonary veins. Means the two veins. Okay? One pair of veins comes from the right lung and one pair of pulmonary veins comes from the left lung. So that is why there are two pairs. That is why there are two pairs of pulmonary veins which opens into the left auricle. ठीक है? आपण काय सांगितलं? Left side of the heart have the oxygenated blood and lungs purifies the blood. So जे deoxygenated blood असतं त्याला ऑक्सिजनेशन करण्याचं काम कोण करत असतं? लंग्स करतं. हे आपण ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज मध्ये स्टडी केलेलं आहे. बरोबर आहे? सो ते ऑक्सिजनेटेड केलेलं ब्लड, प्युअर ब्लड, याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, ते कुठे येणार आहे? इट विल कम इनटू दिस लेफ्ट ऑरिकल अँड विच इज रिसीव्ह थ्रू द पल्मनरी वेन. किती आहे पल्मनरी वेन? टोटल 4 आहे. पेअर मध्ये किती आहे? 2 पल्मनरी वेन्स आहे. ठीक आहे? नाउ वी नो दॅट द वेन जनरली कॅरीज, ठीक आहे, द वेन जनरली कॅरीज द डीऑक्सिजनेटेड ब्लड, but student, here these pulmonary veins are exceptions which carries the oxygenated blood. Okay, which carries the oxygenated blood. Now, if they are carrying the oxygenated blood, then why they are called as the veins? The basic definition is the vein is the vessel. Okay, listen carefully. The vein is the vessel which transport the blood towards the heart. That vessel is known as the veins. Okay, so same thing is doing the pulmonary veins. Okay, means it carries the blood towards the heart, that is why is a vein. जरी ती oxygenated blood carry करत असेल तरी पण तिला vein म्हणलं because it carries blood towards the heart, that is why it is known as vein. So remember the exception, pulmonary vein is the only vein in the human being which carries the oxygenated blood. कुठून कॅरी करते? फ्रॉम द बोथ लंग्स, राईट अँड लेफ्ट लंग्स जे आहेत त्या लंग्स मधनं आणते आणि कुठे टाकते? इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. नाउ व्हॉट विल हॅपन? लेफ्ट ऑरिकल विल कॉन्ट्रॅक्ट, ठीक आहे, अँड pour that oxygenated blood into this left ventricle. This is the left ventricle. Now we are going to focus on the left ventricle. Okay? So now the blood will push into this left ventricle. But student, in between the auricle and ventricle, okay,
इन बिटवीन द ऑरिकल अँड द व्हेंट्रिकल. सो लोअर वन इज द व्हेंट्रिकल आणि वरती काय त्या ठिकाणी आपल्याला काय दिसणार आहे ऑरिकल. सो ऑरिकल, when auricle contracts it pushes that oxygenated blood into the ventricle. ठीक आहे. सो हा कॉन्ट्रॅक्ट झाला की ब्लड कुठे आलं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला इंटू द व्हेंट्रिकल. बट देयर इज दी काय म्हणू शकतो आपण एक गेट आहे. ठीक आहे. इन बिटवीन द ऑरिकल अँड व्हेंट्रिकल देयर इज अ गेट. त्या गेटचं नाव काय, त्या गेटचं नाव आहे दॅट इज bicuspid valve. On the left side there is a bicuspid valve. These are cup like structure, that is why cusp. ठीक है. It is a cup like structure. These are the valve which controls the flow of the blood. So valves in the heart maintains the unidirectional flow of the blood. ठीक है. काय म्हणतोय, रिपीट करतोय, valves in the heart maintain the unidirectional flow of the blood. It means that these opens in only in a one direction, that is in the downward direction. So these are like this. ठीक आहे. ज्यावेळी वरचा ऑरिकल असणार आहे, कॉन्टॅक्ट होणार आहे, इट विल इन्क्रीजेस द प्रेशर, ब्लडचं प्रेशर वाढेल तिथे, बरोबर आहे, व्हॉल्यूम कमी झाल्यामुळे. सो काय होणार आहे, हे जे वॉल असतात बायकस्पिड वॉल, हे काय होतात डाऊनवर्ड डायरेक्शन असे असतात ते. ठीक आहे. ते काय होतात डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असे ओपन होतात आणि ते जे ब्लड आहे ते पुढे जातं खाली इनटू द व्हेंट्रिकल्स. ठीक आहे. सो इथं बायकस्पिड वॉलचं काम काय आहे आता मी पुढे सांगतो, जेव्हा व्हेंट्रिकल एक्सप्लेन करणार आहे. आता बघा ब्लड कुठे आले, इनटू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. ठीक आहे. कुठे आलेले ब्लड इनटू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. नाउ लेफ्ट व्हेंट्रिकल आपण काय सांगितलं होतं, लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज द रिसिव्हिंग चेंबर. सो इट रिसिव्ह द ब्लड. कोणाकडून रिसिव्ह केलं, सॉरी, व्हेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेंबर्स. ठीक आहे. नॉट रिसिव्हिंग आर द ऑरिकल. सो ऑरिकलने रिसिव्ह केलं. आता लेफ्ट ऑरिकलने कुठून केलंय, फ्रॉम द लंग्स. ठीक आहे. आणि पोर्ट कुठे गेलं, इनटू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. नाउ द लेफ्ट व्हेंट्रिकल विल पंप आउट दॅट ब्लड बिकॉज व्हेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेंबर्स. ठीक आहे. व्हेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चेंबर्स. सो नाउ दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल, जे ब्लड आलेले बघा लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये कुठे आलेले, इनटू द लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये सर्व काय आलेले ब्लड आलेले. ठीक आहे. फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल इथून कडे आले ब्लड खाली लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये आलेले. नाउ दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल विल कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे. काय होणार आहे, दिस लेफ्ट व्हेंट्रिकल विल कॉन्ट्रॅक्ट लाईक दिस. And when the left ventricle undergo contraction, again there is increase in pressure inside the left ventricle and it pushes the blood in the upward direction. आणि आता हे ब्लड जाणार कुठे ते आपल्याला बघायचे, दॅट इज द वेसल आपल्याला बघायचे की विच वेसल अरायझेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल. ठीक आहे. सो फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल बघा ही चालली लेफ्ट व्हेंट्रिकलची ओपनिंग इथून. फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल दॅट ब्लड विल एंटर इनटू द aorta. ठीक है. फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द aorta. कुठे जात आहे ब्लड, कुठे जाणार आहे, फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल इनटू द aorta. बट स्टुडंट अगेन देयर इज अ गेट. ठीक है. अगेन देयर इज अ गेट. द गेट इज दैट इज aortic semilunar valve. So the opening of this aorta is guarded by the aortic semilunar valve, and this aortic semilunar valve is made up of the three cups. ठीक है. aortic semilunar valve, सेमिलुनार काय म्हणलंय, हाफ मून शेप असं असतं स्ट्रक्चर. ठीक आहे. दॅट इज वाय aortic semilunar valve. कुठे valve aortaच्या ओपनिंगला आहे. कसं स्ट्रक्चर, सेमिलुनार हाफ मून लाईक, म्हणून त्याला aortic semilunar valve म्हणतो आपण. So these valve also prevent the backward flow of that blood which is pumped into this aorta. बघा हे काय अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटी, त्यामुळे काय होणार, हे ब्लड पंप केलं असतं आणि इथे जर वॉल नाहीये तर काय होऊ शकतं, ब्लड पुन्हा अकॉर्डिंग टू द किंवा ग्रॅव्हिटी कुठे येणार, खाली येणार डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. म्हणजे चान्सेस काय पुन्हा ते बॅक व्हेंट्रिकल मध्ये, म्हणजे पंप केलेले ते पूर्ण ब्लड जाणार आहे का, नाही, ते पुन्हा रिटर्न बॅक आलं असतं. त्यामुळे काय करून ठेवले, तिथे वॉल लावून ठेवले. ठीक आहे. म्हणजे जे वॉल असतात ते काय होतात, एका डायरेक्शनला ओपन होतात, म्हणजे पुढे वरती. ते वॉल कुठे ओपन होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला, खाली असे ओपन होणार नाही, ओनली इन वन डायरेक्शन. सो दिस वॉल ऑल्सो मेंटेन द युनिडायरेक्शनल फ्लो. ठीक आहे. मग आता या वॉलचं काम काय बघा, या वॉलचं काम करायला आपल्याला aortic semilunar valve, bicuspid valve काय करणार आहे, bicuspid valve will prevent the backward flow of this blood during the ventricular contraction into the auricle.
जर याला इथे गेट लावलेलं नसतं, वॉल लावलेलं नसते, तर काय झालं असतं, ज्यावेळी व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे तेव्हा चान्सेस होते की हे ब्लड पूर्ण रिटर्न बॅक जाणार आहे इनटू द ऑरिकल, जे कुठे जायला पाहिजे, एओर्टा मध्ये जायला पाहिजे, आणि एओर्टा थ्रू कुठे जाणार ते ऑल ओव्हर द बॉडी पर्यंत ट्रान्सपोर्ट केलं जाणार आहे विथ द हेल्प ऑफ द डिफरंट आर्टरीज. ठीक आहे. सो एओर्टा विल कॅरी द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. ठीक आहे. So this is the largest artery in our body. Aorta is the largest artery. ठीक आहे. This is the curve of the aorta. इथून वेगवेगळ्या आर्टरीज निघतात, ज्या आता ह्या ज्या दिसतात त्या कुठे जाणार आहे, अपवर्ड, म्हणजे तुमच्या नेक मधून जातील, काही हेड नेक ब्रेनला सप्लाय करतील. ठीक आहे. काही तुमच्या काय म्हणतील आर्म मध्ये जातात तिथून. ठीक आहे. सो ब्रॅकिओसेफेलिक आर्टरी, त्याला कॉमन कॅरोटिड आर्टरी वगैरे म्हणतात, ज्या अपवर्ड जातात आणि ब्रेनला वगैरे सप्लाय करतात, फेशियल पार्टला सप्लाय करण्याचं काम करतात. नंतर हा एओर्टा जो असतो तो याची कर्व होते इथून. ठीक आहे. त्याला आर्क म्हणतो आपण, आर्क ऑफ एओर्टा, आणि हा खाली इथून जातो आणि पोस्टेरियरला जातो हार्टच्या, आणि पूर्ण आपल्या बॉडी मधून काय होत असतो, ॲब्डोमेन रिजन, चेस्ट रिजन, ॲब्डोमेन रिजन मधून रन होतो, आणि वेगवेगळ्या किडनीज, लिव्हर, स्प्लीन, या सगळ्या बाकी जेवढे ऑर्गन्स आहेत त्यांना तिथून आर्टरी निघतात, स्टमकला, इंटेस्टाईनला वगैरे, आणि त्यांना ब्लड सप्लाय करण्याचं काम केलं जातं. ठीक आहे. सो आता काय झालं असतं बघा, ज्यावेळी व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, हा लेफ्ट व्हेंट्रिकल, त्यावेळी हे बॅकवर्ड फ्लो झाला असता. त्यामुळे बायकस्पिड वॉल्व काय करून ठेवतात, त्या बॅकवर्ड फ्लोला प्रिव्हेंट करतात, बिकॉज ते ओपन ओनली इन, काय म्हणतो आपण त्याला, वन डायरेक्शन. सो दॅट इज डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ज्यावेळी व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं तेव्हा काय होतं, ते वरती इथपर्यंतच थांबतात, ते ओपन होत नाही. त्यामुळे काय होणार आहे, हे जे ब्लड बॅकवर्ड जाणार होतं ते बॅकवर्ड प्रिव्हेंट होत आहे. दॅट इज द फंक्शन ऑफ बायकस्पिड वॉल्व. आणि त्याची जी ओपनिंग प्रिव्हेंट केली जाते त्याच्यासाठी मदत करणारे अजून स्ट्रक्चर आहे, that is the chordae tendineae. This is a tendon like structure. This is the collagenous substance. ठीक है, which is made of collagenous substance, chordae tendineae. ठीक है, which prevent the backward flow. बघा काय झालेलं असतं, व्हेंट्रिकलचे काय म्हणतात, जे व्हेंट्रिकलचे वॉल आहे, वॉल, ठीक आहे, नॉट वॉल होण्याच्या मुळे व्हेंट्रिकलची काय वॉल, त्या वॉल मध्ये काय झालेलं असतं, व्हेंट्रिक्युलर वॉल मध्ये देर आर द मस्क्युलर रिजेस. हे बघा असे रिजेस दिसत आहेत. ठीक आहे. सो दीज मस्क्युलर रिजेस, हे दिसत आहेत मस्क्युलर रिजेस. दीज मस्क्युलर रिजेस गिव्ह राईज टू द पपिलरी मसल्स. ठीक आहे. दीज आर टंग लाईक मसल्स, टंग सारख्या प्रोट्रुडेड झालेल्या पुढे अशा नॅरो, म्हणून त्याला पपिलरी मसल्स म्हणतो. दीज पपिलरी मसल्स, दीज कॉर्डी टेंडनी आर अटॅच टू दीज पपिलरी मसल्स. सो ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्शन होतं तेव्हा काय होतं, हा असा वरती ओपन होऊ शकत होता, आपण त्याला काय केलेलं आहे, खाली पुल करून ठेवलेलं कोणी, या कॉर्डी टेंडनी. कॉर्डी टेंडनी कुठे अटॅच आहे, खाली पिपिलरी मसलला. पिपिलरी कोणाचा पार्ट आहे, वॉल ऑफ द व्हेंट्रिकल, वॉल ऑफ द व्हेंट्रिकल. ठीक आहे. कॉल्युमनी कार्नी कुठे स्ट्रक्चर आहे, व्हॉट इज कॉल्युमनी कार्नी, कॉल्युमनी कार्नी आर द, काय म्हणतील आपल्याला, रफ रिजेस ऑफ द वॉल ऑफ द व्हेंट्रिकल्स. ठीक आहे. व्हॉट आर कॉल्युमनी कार्नी, आय एम रिपीटिंग, these are the rough ridges of the ventricle. Okay, which give rise to the pupillary muscle, and to these pupillary muscles these chordae tendini are attached, and in the upward काय म्हणतात आपल्याला, upward point ला these chordae tendini are attached to the wall, bicuspid wall. म्हणजे अशी bicuspid wall आहे आणि खाली इकडे chordae tendini attach आहे. ठीक आहे ना. तेव्हा हा ज्या वरती जाणार आहे, हा ज्या वरती जाऊ शकतो असा फोर्स मुळे, त्यावेळेला हे धरून ठेवण्याचं काम करते chordae tendini खाली. ठीक आहे. त्यामुळे बॅकवर्ड फ्लो प्रिव्हेंट होतोय तिथून ब्लडचा. ठीक आहे. सो दॅट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द वॉल्स. मग आता कोणते वॉल आले, ट्रायकस्पिड वॉल येऊ द्या किंवा पल्मोनरी वॉल येऊ द्या, त्यांचं काम तेच असणार आहे. ठीक आहे. सगळ्यांचं काम ते आहे, बॅकवर्ड फ्लो प्रिव्हेंट करणे, टू मेंटेन द युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक आहे. आता बघा काय होतं, ब्लड कुठे गेलं, सो लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून अराइज काय होतंय, लक्षात ठेवायचं, लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून अराइज होत आहे एओर्टा. एओर्टा थ्रू ब्लड गेलं कुठे, टुवर्ड्स दी बॉडी पार्ट. आता बॉडी पार्टने काय केलंय, वेगवेगळे जे आपले टिश्यूज आहेत त्यांनी ब्लड यूज केलंय, आणि आता डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ते व्हेन्स कडनं काय होतंय, कलेक्ट होतंय. आणि हे फायनली कलेक्ट केलेलं जे व्हेन आहे अप्पर बॉडी पार्ट कडनं आणि लोअर बॉडी पार्ट कडनं, ते अगेन पुन्हा कुठे येणार आहे, बॅक टुवर्ड द हार्ट येणार आहे. मग हार्टकडे अप्पर बॉडी पार्ट कडनं जे ब्लड येतं ते सगळं कुठे कलेक्ट केलं जातं, एका लार्ज व्हेन मध्ये, विच इज नोन ॲज SVC. सो वरून डायरेक्शन दाखवली बघा, ब्लड कुठून येते, अपवर्ड. ठीक आहे. हे कुठे येणार आहे, तुमच्या राईट ऑरिकल. आता राईट साइड आपण बघतोय हार्टची, आणि आपण सांगितलं राईट साइड ऑफ द हार्ट हॅव दी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड. सो सुपेरियर व्हेना कॅवा विल कलेक्ट द डीऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द अप्पर बॉडी पार्ट्स. अबव द हार्ट जेवढे बॉडी पार्ट्स आहे आपले, हेड, नेक वगैरे, तिथून जे डीऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं ते सगळे सुपेरियर व्हेना कॅवा मधून येणार आहे. अँड दॅट सुपेरियर व्हेना कॅवा
will open into the right auricle. So this is the opening of superior vena cava. Okay, and from the lower body part, the blood, deoxygenated blood is collected by the inferior vena cava. Okay, and again that inferior vena cava also open into the right auricle. So right auricle is also receiving the blood, but it receiving the deoxygenated blood. Okay, with the help of the IVC and SVC. Now what will happen when this right auricle gets full? Okay, again it will undergo the contraction. This right auricle contracts and again it will pump the blood into the right ventricle. So this is the right ventricle. Okay, this is the right ventricle. Now we know that the ventricle is the pumping part. So this right ventricle, when the blood reaches, okay, when the blood reaches into the right ventricle also go in a contraction state, and this blood will be pushed into the कशामध्ये जाणार आहे ब्लड? हे काय आहे? दिस इज द पल्मोनरी एओर्टा. म्हणजे काय? हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आता कुठे पाठवलं जाणार आहे? फ्रॉम राईट वेंट्रिकल पासून टुवर्ड्स दी लंग्स फॉर द ऑक्सिजनेशन प्रोसेस. कारण बेसिक आहे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, त्याचं आपल्याला ऑक्सिजनेशन करणं गरजेचं आहे, पुन्हा त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन ऍड करणं गरजेचं आहे. आणि आपल्या बॉडीमध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, जिथे लंग्स असतात, लंग्स मध्ये काय होत असतं? एक्सचेंज चालू असतं. सो जे आलेला ऑक्सिजन आहे तो ब्लड मध्ये घेण्यात येईल, तर ब्लड तिथे जायला पाहिजे. सो ते कशाच्या मार्फत जाणार आहे? विथ द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी एओर्टा. हा कुठे जातोय? लंग्स कडे, म्हणून याला पल्मोनरी एओर्टा म्हणतो. पल्मोनरी एओर्टा पुढे जाऊन बायफर्केट होतो इनटू द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, म्हणजे लेफ्ट लंगला जाणार आहे. आणि दिस इज द राईट पल्मोनरी आर्टरी, जी कुठे जाणार आहे? राईट लंग्स कडे जाणार आहे. ठीक आहे. सो अगेन देयर इज at the opening of the pulmonary aorta there is the pulmonary semilunar wall. जसे इथे आपण aortic semilunar wall बघितले, तसेच इथे काय दिसतं तुम्हाला? pulmonary semilunar wall. pulmonary म्हणजे pulmonary aorta ला आहे म्हणून pulmonary semilunar म्हणजे काय? ते जे कप लाईक स्ट्रक्चर, म्हणजे तुम्हाला हाफ मून लाईक दिसतं. सो इथे पण किती असतात कप? 3 कप असतात. सो बोथ aortic semilunar wall and the pulmonary semilunar wall both are made up of the 3 cups. ठीक है, हे लक्षात ठेवायचं इम्पॉर्टंट 3 cups. Now after the contraction the blood will reaches. अगेन बघा आता इथं काय वॉल्व आहे? तर हे अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी आहे, तर ब्लड पुन्हा रिटर्न बॅक येऊ शकत होतं. त्यामुळे हे काय असतं? युनिडायरेक्शनल ओपन होतं, पुन्हा खाली होत नाही, मग क्लोज होऊन जातात. त्यामुळे बॅकवर्ड फ्लो जो आहे ब्लडचा, बॅकवर्ड फ्लो तो प्रिव्हेंट होतो. आणि मग ब्लड कुठे जातं? हे सर्व ब्लड जाणारे लंग्स कडे. मग अगेन देयर विल बी द ऑक्सिजनेशन प्रोसेस. आणि आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजनेशन झालं की लंग्स कडून कोण आणणार आहे पुन्हा त्या ब्लडला? पल्मोनरी व्हेन्स. आणि पल्मोनरी व्हेन त्याला कुठे ओपन करतील? अगेन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल. आणि अशी काय चालू असतं? कंटिन्यू सायकल चालू असते. ठीक आहे. सो आपण इंटरनल स्ट्रक्चर त्यामध्ये थोडक्यात बघून घेतलंय. बघा अजून त्यामध्ये तुम्हाला इंटर व्हेंट्रिक्युलर सेप्टम दिसतंय, म्हणजे काय? जो 2 व्हेंट्रिकलला सेपरेट करण्याचं काम करतो. ठीक आहे, दॅट इज द इंटर व्हेंट्रिक्युलर सेप्टम. कॉलमनी कार्नी काय आहे आपण बघितलं, पपिलरी मसल्स काय आहेत, एओर्टिक सेमिलुनार वॉल काय आहे. ठीक आहे. त्यामध्ये आता एक राहिले बायकस्पिड वॉल आहे, त्याला अनदर नेम आहे. द बायकस्पिड वॉल इज ऑल्सो नोन ॲज द मित्राल वॉल. ठीक आहे, द नेम ऑफ द सायंटिस्ट दॅट इज द mitral wall. हे लक्षात ठेवायचं. bicuspid wall is also known as the mitral wall. Bicuspid wall is present on the left side. Important आहे. Bicusp 2 कप्स असणारा कुठे असतो? ऑन द लेफ्ट साइड, आणि 3 कप्स असणारा ऑन द राईट साइड. कन्फ्युज जर होत असेल तर लक्षात ठेवा, मोस्टली द राईट हँड आपला स्ट्रॉंगर असतो. सो स्ट्रॉंगर साइडला किती आहे? 3 असेल तर स्ट्रॉंगर, 2 असेल तर थोडं लेस पॉवर असणार त्याच्यात. ठीक आहे. सो लेफ्ट साइड म्हणलं की 2, राईट साइड म्हणलं की 3. सो जेणेकरून आपल्याला कन्फ्युज होणार नाही, राईटला किती कप्स आहे आणि लेफ्टला किती कप्स आहे. सो बायकस्पिड अँड ट्रायकस्पिड वॉल. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द हार्टबीट, द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द हार्टबीट, अँड देन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. ठीक आहे ना, जे इम्पल्स कसा जनरेट होतो, इम्पल्स कुठून जनरेट होतो, कसा कसा ट्रान्समिट होतो, आणि व्हेंट्रिकल पर्यंत इम्पल्स कसे जातात ते आपण स्टडी करणार आहोत. दॅट इज द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट. थँक यू.